हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज हम देखा आलोक प्रक्रिया जो लगी तुम दशम श्रेणी जीव विज्ञान फास्ट अध्याय। तो मुझे जानी तुम मैंने आलोक प्रक्रिया को भल भाव बुझीपारन। तो जो मैंने आलोक प्रक्रिया को बुझीन ये वीडियो को कंप्लीट देख जहाँफल कि तुम्हें आलोक प्रक्रिया को अति सहज बुझीपर और तुम कौन भी आलोक प्रक्रिया डाउट रही। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। हाँ यदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग सहित वीडियो को शेयर करनब। तो स्टार्ट करवा आलोक प्रक्रिया क्या कहुए कौटी संपादित हुए शेष में कौ उत्पाद सृष्टि होता है। तो ये हूँ तुम आलोक प्रक्रिया। फास्ट मन रख दृश्यमान आलोक उपस्थित थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। ताहले मेन पॉइंट कौन ना आलोक प्रक्रिया कौटी संघटित होता है ना आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे संघटित होता है। तो यही प्रक्रियाटा दुईटी पर्याय विभक्त करा जायछि। तो प्रथम पर्याय कौन होछि ना प्रथम पर्याय झिल्ली रे सज्जित होइतिबा क्लोरोफिल अणुगुड़िक समष्टि कौन करिवो ना आलोक शक्ति को ग्रहण करिथांती। तो फास्ट पर्याय कौन हबो ना तमर जो झिल्ली रे सज्जित होइतिबा क्लोरोफिल अणुगुड़िक आलोक शक्ति को संग्रह करती। प्रथम आलोक शक्ति को ग्रहण करथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे क्लोरोफिल को स्थानांतरित करिथाय। तो देख चित्र माध्यम तुमको फास्ट बुझाऊँ। तो फास्ट देखिए आम देख ये जो जो आलोक रश्मि गुड़िक क्लोरोफिल अणु यहाँ हूँ तुम क्लोरोफिल अणु ये क्लोरोफिल अणु गुड़िक कौन कर ना आलोक रश्मि को ग्रहण कर। तो फास्ट कौन कर ना आलोक रश्मि क्लोरोफिल ग्रहण कला तापर क्लोरोफिल अणुटी कौन कर ना निकटवर्ती क्लोरोफिल अणु को कौन कर स्थानांतरित कर। तो ये आपको दब या दब या दब एमती कर कौटी पहुँच ना आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र में पहुँच माने ये पहुँच कौन पहुँच ये आलोकटा जाकि तुम कौटी पहुँच आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र में पहुँच। एति फास्ट देख मु बुझाऊँ। देख तुमको से कौन कहला ना आलोक शक्ति को स्थानांतरित करते शेष में क्लोरोफिल आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र में जाकि पहुँचे। से जो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र को कौन कहती ना ताकू फोटोसिस्टम 1 कहुए। तापर देख यह द्वारा से क्लोरोफिल उद्दीपित हुई। तो सेठे जो आलोक जो जाकि पहुँचला सेठे कौन हम ना आलोक उद्दीपित हो तापर कौन हम ना से अधिक शक्ति बाहर अधिक शक्ति बाहर कौन हम ना इलेक्ट्रॉनटा बाहरी आसो इलेक्ट्रॉनटा से बाहरी तापर कौन हम ना क्लोरोफिल जारित अवस्था को चली क्लोरोफिल कौन हम जारित अवस्था को चली। देख ये कौन है तुम जितेबाला एठार तुम आलोकर उद्दीपित है से कौन है ना यूठू इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौन हम बाहर को बाहर की आसो बाहर को जो बाहर को आसोरी से कौन हम ना तुमको बाहक अणु ये सब तुम बाहक अणु ये गोटे बाहक अणु ये गोटे बाहक अणु ये गोटे हूँ बाहक अणु युड़िक सब बाहक अणु। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गुड़ी को ये बाहक अणु जाकि आणिकी कौटी नहीं पहुँचेब ना ग्राहक अणु पाखे पहुँचेब। बुझे तो तुम ये जो बाहक अणुटा ये जीव आ पाखु इलेक्ट्रॉन टी आणव कौट आण आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र इलेक्ट्रॉन टी आणव आनी कौटी पहुँचेब ग्राहक अणु पाखे पहुँचेब। तुम ग्राहक अणु ये किए NADP प्लस ये हूँ कम शक्ति संपन्न आमर NADP प्लस। तापर ये कौन कर ना तुम H प्लस आयन को ग्रहण करी H प्लस आयन को ग्रहण करके अधिक शक्ति संपन्न NADPH परिणत हम परिणत हम ना NADPH परिणत हम। तुम कम शक्ति संपन्न NADP प्लस टा कौन परिणत हम ना अधिक शक्ति संपन्न NADPH परिणत हम NADPH परिणत हो बुझेगा। तो चलो देखा से तुम ये कौन देख तुम तो तापर से कहू देख ना क्लोरोफिल टी जारित अवस्था को चली आसे इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न बाहक अणु मध्यम जोड़ा तुम कहली अणु मध्यम गति कर परिशेष एक ग्राहक अणु पाखे पहुँचे से ग्राहक अणुटा कौन कहती ना सहकारक कहती। तुम से ग्राहक अणु किए ना NADP प्लस था NADP प्लस
ନେମ୍ଟା କ'ଣ ନା ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍ ଡାଇନିକ୍ଲୋଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏଇଟା ତୁମର NADP ପ୍ଲସ୍। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି NADPHରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖ ତମେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ଆସିଛି ହେରି, ଏଠିକି ଆସିଛି ହେରି, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ଆମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ବା P680 ବା ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟି ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ? ସେଇ ପୁଣି ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ହେଲା। ଆସିକି ପୁଣି ଆମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 1 ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ କେମିତି ପୁଣି ଆସିବ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତମର କ'ଣ ହେବ ଆଲୋକର ପୁଣି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ। ଦେଖ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର P680ରୁ ବା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଥାଏ। ଓ ଦେଖ ତାପରେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକର ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ। ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଜଳଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଜଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିବ, ପ୍ରୋଟନ ବାହାରିବ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିବ। ତ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛି। ତମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳ ଅଣୁ ନା H2O ର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିବ। H2 ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିକି କ'ଣ ବାହାରିବ ନା H+ ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା E- ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ O2 ବାହାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ H+ ଟା ବାହାରିଲା ଇଏ ତମର ଏଠିକି ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରିଲା ଇଏ ତମର ଏଇପଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ ଯିବ। ଆଉ O2 ଟା ତମର ବାହାରିଛି ଆମର। ଏତକ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳି ଭିତରେ ଏକ ଲୁମେନରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ ଜମା ହୁଏ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ ଜମା ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠାରେ ଏକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଧିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ତୁମର କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ADP ବା ଏଡେନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ତମର କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ADPଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତମର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦନଟି କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ନା NADPH ବାହାରିଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା NADPH ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା AT ବାହାରିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ O2 ବାହାରିଥିଲା। ତ ତମର ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ATP ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ NADPH ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି O2 ଟା ତମର ବାହାରୁଛି। କୋଉଠି ବାହାରୁଛି? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରୁଛି, ଶେଷରେ କିନା ବାହାରୁଛି। ତ ସେଇ କଥା ସିଏ କହିଲା। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ ଜଳରେ ଆଲୋକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟେ ଓ NADPH ଆଉ ATP ସଂଗଠିତ ବା ଗଠିତ ହୋଇ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମେ? ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଆର ସାରାଂଶ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କେମିତି ତମର ହେଇଛି। ନା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠାରେ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିକଟତମ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛି। ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିକି ସେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି? ତମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ତମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତମର ଆଲୋକର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି। ତ ଆଲୋକର ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲା ଫଳରେ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଫଳରେ ତମର ଏସବୁ ତମର ହେଉଛି ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏସବୁ ତମର ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ
ଏଇ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣିକି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ NADP+ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯୋଗ କରି NADP+ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିକି ସେ କ'ଣ କରି ଦେଉଛି ନା NADPH ରେ ତମକୁ ଦେଉଛି। ତ NADP ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲା, NADP କ'ଣ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ତ ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 1ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ କିନା ତମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2ଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଏଠି ପଳେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକା ତମର କ'ଣ ହୁଏ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟି କ'ଣ ହୁଏ ପୁଣି ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କେମିତି ଏଠାରେ ଯିବ ସେଇ ତମର ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଲୋକର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଥିବ, ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଜଳ ଅଣୁର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଛି। ତ H2O ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିକି ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି O2 ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା H+ ଆୟନ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲା ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ବାରମ୍ବାର ଚଳନ ଫଳରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATP କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା O2 ବାହାରୁଛି, ATP ବାହାରୁଛି, ଆଉ NADPH ବାହାରୁଛି। ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ତମେ ରଖିବ। ଆଉ ହଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। এই ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଶେଷରେ ବାହାରୁଛି O2, ATP, NADPH। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆମେ এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତୁମକୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।